सतगुरु जी का एक वचन अपने सुरत विच टका लईए भी गुरु जी कह रहे हैं भी मैनू कोई होर थां टकाना सुझदा नहीं, मैं तो उस परमात्मा की शरण विच आया ते असीं भी मन लईए होर सारे थां टकाणियां दा भोग पा के एक गुरु की शरण विच आ जाइए, क्योंकि इको ही आ, इको ही है परमात्मा। कल भी गल चली सी ना वे ऐसा नाम ध्याना है, ऐसा नाम किहड़ा जिहदा हुक्म सारियां ते चलदा है, जिहड़ा अंती वार अंत नूं अंत समय भी सहाई हुंदा है ते जिहड़ा साडे मन दीआं इच्छावां भी पूरीआं करदा है। उस परमात्मा दे नाल जुड़िए। हार परे तो द्वारी मैं सारे दर छड्ड के तेरे दर ते आ गया, सारे दर छड्ड के सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार, कहे उहदा भाव फड़ लिया तेरा द्वारा, बस तेरी शरण विच आ गया, फड़ लिया। उदा शरण विच होवे कि जीवन बदल जावे, जीवन बदल जावे। बाबा अमरदास जी किन्ने साल की उम्र है, हर साल गंगा ते इशनान करन जाते, हर साल गंगा ते इशनान करन जाते हैं। पर जदों पता लगिया सोची आई भी गुरु भी हुंदा है ते गुरु धारण करना चाहिए, किवें सोची आई। बाबा अमरदास जी हर साल गंगा ते इशनान करन जाया करते हैं, पर अपने अज की तरह नहीं भी गड्डियां ते गए ते शाम नूं वापस नहीं, तुर के जाते ते अपना घरों खाना वगैरह इस तरह का पंजीरी कोई लड्डू पिन्नियां कुछ बना के लैके जाते ते तुर के जाते। जे कोई नाल राह विच साथ मिल जाता भी असीं भी उत्थे चले हैं तां इकट्ठे होके चले जाते। बाबा अमरदास जी जा रहे हैं ते रस्ते विच एक ब्रह्मचारी का मेल हो गया, ब्रह्मचारी का मेल होया ते हुण गल्लां करदे इकट्ठे जदों किते रुकना है रस्ते विच आराम करना है, इकट्ठे रुक जाते हैं, इकट्ठे बैठ के छक लेंदे हैं ते इदां छकदे छकाउंदे जदों तुरे जाते रस्ते विच गल्ली पै गई। जदों गल्ली पै ते उस ब्रह्मचारी ने पूछ लिया भी तेरा गुरु कौन है। जदों इदां कहा भी गुरु कौन है तो बाबा अमरदास जी दियां अखां नीवियां हो गई भी गुरु ते मैं कोई धारण नहीं किया है। गुरु भी जरूरी होंदा है, क्योंकि गुरबाणी अंदर भी फरमान होंदा ना, सतगुर बाजों गुर नहीं कोई नगुरे काहे नाओ बुरा। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, सतगुरु तो बिना और कोई गुरु नहीं हो सकता। सतगुर बाजों गुर नहीं कोई नगुरे काहे नाओ बुरा। तां जदों इदां कहा भी सिर हवा दिता भी कोई गुरु नहीं, तां वो ब्रह्मचारी ने एकदम कहना शुरू किया, हाय हाय मैनू नगुरे का संग हो गया, हाय हाय मैं नगुरे नाल रल के छक लिया, हाय मेरा तो सारा ही कीता कराया भ्रष्ट हो गया। मैं ते हुण इन्ने वचन बोलदा बोलदा वो ब्रह्मचारी अपना रस्ता अलग कर गया, साथ छड्ड गया। जदों साथ छड्ड गया तो हुण गंगा ते इशनान गंगा ते पहुँच गए, इशनान करते हैं, पर मन दे विच वो तीर वांगू बचन लगे है, हाय हाय नगुरे का संग हो गया, हाय हाय नगुरे नाल रल के छक लिया, मेरा ते सारा ही कीता कराया खत्म हो गया। ये बचन कन्नां विच गूंजी जाते हैं ते उत्थे भी हुण मन दे भाव बन गए कि मैनू गुरु मिल जावे, गुरु मिल जावे। आ जाते हैं घर दे विच वापस, घर दे विच वापस आउंदे है ते आके उपर छत ते मंजी डाही है ते पे ने,
ਪਏ ਆ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਬੋਲ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੱਲ ਬੱਚੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੱਚੜਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਿਓਰਾ ਆਇਆ, ਸਹੁਰਾ ਪਤਿਓਰਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਦੁਸਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 100 ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਜਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪੇਪਰ, ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਡੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਗਾਗਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਾਇਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਾ, ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾਗਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਮਰੂ ਨੇ ਥਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਣਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਥਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਕਮਲੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਥਾਵਾਂ। ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀਏ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਮਲ ਚੜ ਗਿਆ, ਰੋਈਆਂ ਚੜ ਗਈ, ਕਮਲ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਐ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ
ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਥਾਵਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨੇ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਟਾਉਣਾ, ਜੀਰੋ ਆਈ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਆਖਾ, ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਕੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਕਾਕੋ ਹੰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਂ ਗੰਧ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹੰਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਚਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 9888 29685 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਬੱਚੇ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ